Hello, students. How are you? Hope you are all well. We are not in connection for a long time. Now we are getting connected through this online class. I am here with a new lesson of your English syllabus of class 10, lesson 6. So today I am going to discuss a poem, Sea Fever, written by John Masefield. This is a lyrical poem, and this poem is included in his collection of poetry named Saltwater Ballads, published in 1902. এই কাব্যগ্রন্থের সমস্ত কবিতাই সমুদ্রযাত্রা কেন্দ্রিক। Okay, but before starting the poem, I must say a few words about the poet and his connection with sea. John Masefield was a British poet and a novelist. Being unhappy with the school education, he left school. He spent several years on sea. While he was on the ship, he listened to the stories told about the seaload and decided to become a writer. তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমুদ্রযাত্রার প্রতি কবির তীব্র বাসনা ছিল। সমুদ্রের উপর অনেকটা সময় তিনি কাটিয়েছিলেন। So, this poem which we are going to read out deals with the irresistible desire of the poet to go to the sea. এখানে আমরা বলতে পারি ইউলিসিসের কথা। ওডিসি মহাকাব্যে হিরো ওডিসিয়াস বা ইউলিসিস who had also unflinching desire to go beyond the sea. The very title of this poem, Sea Fever, shows this yearning for sea voice. What does the word fever means? দেখো, এখন যদি এই ফিভার শব্দটি নিয়ে ডিসকাস করি, it will sound horrible to you in keeping with this present situation. তো যাই হোক, let's come to the point. The fever comes to mean the word craziness or excitement. তোমরা হয়তো শুনেছ যে যখন ক্রিকেট বা ফুটবল বিশ্বকাপ হয় তখন নিউজ পেপারে বড় বড় করে হেডিং হয় ফুটবল বিশ্বকাপ জ্বরে কাঁপছে গোটা দেশ। এখানে তো কোনো শারীরিক জ্বরের কথা বলছে না। অ্যাকচুয়ালি when we get the news we become crazy about it. So this word sea fever speaks about the excitement, deep attraction of the poet towards the sea. কবি যে সমুদ্রযাত্রা করতে চাইছেন, কবির এই যে উন্মাদনা, এটাকে ব্যাখ্যা করতে চাইছেন সি ফিভার ওয়ার্ডটা দিয়ে। সো দিস টাইটেল এক্সপ্রেসেস দ্য ডিপ ডিজায়ার অ্যান্ড অ্যাট্রাকশন of the poet to be at sea. He uses the word fever to express the urgency of this desire, which cannot be satisfied unless he experiences it, until he undertakes sea voyage. Okay. এই কবিতার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন কবি সমুদ্রযাত্রার প্রতি তীব্র বাসনা প্রকাশ পাচ্ছে, at the same time we get to know the eternal desire of every human being to explore the splendor of nature, to know the unknown. When you read the poem, you can trace a fine rhythm inside every line. The poem has 3 stanzas having 4 lines each. We may call this 4-line stanza quatrain. The first line rhymes with the second, and the third line with the fourth, which makes the poem more melodious. We can say that variation in this feet or meter reflects the uneven rhythms of the sea. ছোট বড় যে লাইনগুলির কথা কবি, কোনো লাইন বড় কোনো লাইন ছোট, এইগুলি কবি হয়তো সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে ছন্দ রেখে লিখেছিলেন। ওকে, সো লেটস স্টার্ট লাইন বাই লাইন অ্যানালিসিস। I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky.
The first stanza begins with an expression, I must go down to the seas again, which is repeated at the beginning of every stanza just to emphasize the point of expressing poet's strong desire to go to sea. কবিতার প্রতিটা স্টাঞ্জার শুরুতেই সেম এক্সপ্রেশনের রিপিটেশনকে কাব্যিক ভাষায় অ্যানাফোরা বলে। এটি একটি ফিগার অফ স্পিচ। The poet, this poetry is important for using these rhetorical devices, অলঙ্কার, যা কবিতাটাকে সুন্দর এবং অর্থবহ করে তুলছে। দেখো কি বলছেন যে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেন। এখানে আইড লাইক টু পয়েন্ট দ্য ওয়ার্ড এগেন অ্যান্ড মাস্ট। মাস্ট রেফার্স টু অব্লিগেশন। When we say I must go, means I'm obliged to go. Here the poet wants to say that he must undertake sea journey. And therefore he emphasizes the word again, as he had already gone sea voyage 2 times. First he had already in 1894 তিনি চিলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, and this first voyage brought him the experience of seasickness, and in his second voyage he went to New York. So here we see the poet wants to go to sea again in spite of every hindrances that a sea mariner face while on the sea. To the lonely sea and the sky. Here I want to point out the word lonely. Dekho, how can a sea be lonely? A man can be lonely, but how can a sea be lonely? এখানে sea কে কিন্তু পার্সনিফাই করা হয়েছে। পার্সনিফিকেশন হলো একটা অলঙ্কার। So personification is the attribution of human qualities to the inanimate objects. Maybe this word lonely refers to this point that the poet wants to undertake the journey all alone. তিনি একা সমুদ্র যাত্রায় যেতে চান। তাছাড়া একটি বিষয় যে ইফ ইউ কানেক্ট হিজ পার্সোনাল লাইফ, এখানে যদি আমরা পার্সোনাল লাইফটাকে নিয়ে আসি তাহলে আমরা জানতে পারবো যে উনি কতটা লোনলি ছিলেন। হি ওয়াজ ভেরি মাচ লোনলি ইন হিজ পার্সোনাল লাইফ। হি লস্ট হিজ প্যারেন্টস অ্যাট দ্য এজ অফ 6. তার পরের লাইন কি বলছেন? And all I ask is a tall ship and a star to steer her by. And all I ask, this expression is very much suggestive. দেখো কবিতাটাকে আমরা দুভাবে বর্ণনা করতে পারি। ইফ ইউ কম্পেয়ার দ্য জার্নি অফ লাইফ টু দ্য সি ভয়েস, তাহলে আমরা কি দেখব যে তিনি লাইফকে জটিল না করে হি জাস্ট সিম্পলিফাইজ দ্য লাইফ। যেমন করে উনি সিম্পলিফাই করছেন জার্নি অফ দ্য সি। তাই তো তিনি বলছেন আমি শুধুমাত্র চাই, অনলি অল আই নিড টু এম্বার্ক আ জার্নি ইজ আ টল শিপ। দেখো এখানে টল বলতে কিন্তু কবি কোনো লম্বা জাহাজের কথা বলছেন না। দ্য ওয়ার্ড টল হিয়ার রেফার্স টু আ ওয়েল বিল্ড শিপ হোয়ার হি ক্যান হ্যাভ দ্য সেন্স অফ সিকিউরিটি সো দ্যাট হি ক্যান ফেস অল দ্য হ্যাজার্ডস অ্যান্ড হিন্ড্রেন্সেস ডিউরিং সি ভয়েজ। কবি আর কি চায়? আর চাই আ স্টার। এখানে কবি পোল স্টারের কথা বলেছেন। আগেকার দিনে যখন কম্পাস আবিষ্কার হয়নি তখন এই স্টারের গতিবিধি দেখে দিক নির্ণয় করা হতো। সো আ স্টার ক্যান হেল্প দ্য পোয়েট টু স্টিয়ার দ্য শিপ ইন দ্য রাইট ডিরেকশন। সেই জন্য হি ডিজায়ার্স আ স্টার টু অ্যাক্ট অ্যাজ আ গাইড। সিমিলারলি লাইফের ক্ষেত্রেও কী হয়? উই ফেস মেনি আনফেভারেবল কন্ডিশনস। তো তখন সে সময় আমাদের উই হ্যাভ টু বি ডিটারমাইন্ড অ্যান্ড সেলফ ফোকাস। আর কি এই যে লাইফেও কিন্তু আমাদের ওই স্টিয়ার করার জন্য, গাইড করার জন্য একজনকে প্রয়োজন। উই অলসো নিড সামওয়ান হু উইল গাইড আস, হেল্প আস টু গো অ্যাহেড
সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। মেবি এই গাইড ইন দ্য ফর্ম অফ গড অর ফ্রেন্ড অর এনিওয়ান, হতে পারে যে কেউ। দেখো স্টিয়ার মিনস টু লিড, চালনা করা, and her refers to the sheep itself. The poet's sheep being guided by the star. সেই জন্য বলছেন যে and a star to steer her by. এখানে দেখো alliteration which is again a figure of speech. alliteration এর ব্যবহার রয়েছে। একটা লাইনে একটা লেটার দিয়ে অনেকগুলো শব্দ থাকে, রাইট? রিপিটেশন অফ কনসনেন্ট সাউন্ড ইন দ্য সেম লাইন ইন কুইক সাকসেশন। এইখানে দেখো এস সাউন্ডের রিপিটেশন হয়েছে। A tall sheep and a star to steer her by. Repetition of a sound. It is used in this poem to give the poem a song-like quality. Okay, চলো পরের লাইনটা পড়া যাক। And the wheels kick and the wind song and the white sails shaking. দেখবে সেলের কেবিনে মুভিতে হয়তো তোমরা দেখেছো যে একটা হুইল থাকে। So I'd like to show you the picture of this wheel. This is the wheel of the ship, যেটা দিয়ে মুভ করা হয়। যেমন করে গাড়িতে স্টিয়ারিং থাকে না, স্টিয়ারিং, তেমনি শিপটিকে একটা নির্দিষ্ট ডিরেকশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা হুইল থাকে। This wheel is used to steer the vessel, the ship, and control its course. দেখো when the sea becomes turbulent, তখন না চাকাটিকে শক্ত করে ধরে রাখতে হয়। কি করে? It helps to resist the ship. দেখো এখানেও অ্যালিটারেশনের ব্যবহার রয়েছে, ডাব্লিউ সাউন্ডের রিপিটেশন হয়েছে। The wheels kick and the wind song and the white sails shaking. আবার সেলস শেকিংয়েও এ সাউন্ডের রিপিটেশন হয়েছে। দেখো উইন্ড সং এক্সপ্রেশনটা, ফ্রেজটা দেখো, উইন্ড সং, এখানেও একটা সুন্দর ইমেজারি ব্যবহার হয়েছে। দ্য পোয়েট হিয়ার ওয়ান্টস টু সে থ্রু দিস ইমেজারি যে হোয়েন উইন্ড ব্লোজ ইট সাউন্ডস লাইক এ সং। বাতাসের শব্দকে মনে হচ্ছে যেন গানের মতো। When wind blows at each, it sounds like a song. ওকে, সেই জন্য কবি বলছেন উইন্ড সং। অ্যান্ড দ্য হোয়াইট সেলস শেকিং। শেল তোমরা সবাই জানো, শেল মানে পাল। জাহাজ এগিয়ে যাবে যখন সমুদ্র যখন অশান্ত থাকে, তখন পালটি কাঁপতে থাকে। পাল তুলে জাহাজটা এগিয়ে যায়, পাল জাহাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। এবার সমুদ্র যখন অশান্ত থাকে, দ্য সি ইজ টার্বুলেন্ট, তখন না পালটি কাঁপতে থাকে। সেই জন্য ওই সেলস শেকিংয়ের কথাটা বলেছে। পরের লাইনে যাই। অ্যান্ড আ গ্রে মিস্ট অন দ্য সিজ ফেস অ্যান্ড আ গ্রে ডন ব্রেকিং। গ্রে মিন্স গ্রে কালার, অ্যাকচুয়ালি গ্রে মিন্স ধূসর। In this word you can find a melancholic tone. বিষাদের সুর এই ওয়ার্ডটার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি। লাইফ ইজ নট অলওয়েজ হ্যাপি, উই সামটাইমস ফিল স্যাড, তাই না? সেই জন্য দেখো এখানে আরেকটা ফ্রেজ ব্যবহার করেছে, সিজ ফেস। Here the phrase siege face refers to the water surface of sea. সমুদ্রের উপরিভাগের কথা বলা হয়েছে। Here again the sea is personified. Siege সারফেসে কুয়াশা থাকে, তো এইরকম চাইছেন কবি। This stanza ends with a point that when will he have the journey? Actually, poet wants to have the journey at the very dawn. তাহলে এই প্রথম স্ট্যান্জাটা শেষ করার পর আমরা বলতে পারি যে কবি অল
all he needs to embark a journey, a well-built ship, a star and wing, যেটা বাতাস বাতাস যেটা জাহাজটিকে তরতর করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। দেখো সেকেন্ড স্টাঞ্জাতে রিপিটেশন অফ দ্য ফার্স্ট লাইন অফ ফার্স্ট স্টাঞ্জা, রিপিটেশন অফ দ্য সেম এক্সপ্রেশন। আগেই বলেছি যে তিনি কত ভীষণভাবে সমুদ্রের নাবিকের জীবনে ফিরে যেতে চাইছেন, সেটাই কিন্তু এই রিপিটেশনের মাধ্যমে বোঝাচ্ছে। বলছে I must go down to the seas again for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. Here he is using the word call. It is as if he hears the sound of a call. It is as if the sea is calling the poet. And this call makes him restless. আর দেখো রানিং টাইডের কথা বলছে, সমুদ্রে তো সবসময় জোয়ার থাকে, জোয়ার রানিং থাকে, একটার পর আরেকটা আসতে থাকে। এখানে আরেকটা বিষয়ের উপর আমি জোর দিতে চাই, আই লাইক টু স্ট্রেস দ্য ওয়ার্ড ওয়াইল্ড। হোয়াট ইজ ওয়াইল্ড? ওয়াইল্ড ইজ আনকন্ট্রোলড। সো টু স্ট্রেস দ্য ইনডোমিটেবল কারেজ ইনসাইড দ্য পোয়েট, হি ইজ ইউজিং দ্য ওয়ার্ড ওয়াইল্ড। Wow, what a careful choice of word. So the poet feels an irresistible pull of the sea as he repeats the word call. দেখো call কথাটা দুবার বলা হয়েছে। The poet is declaring that this call which makes him restless, which makes him hypnotized, this call is an undeniable call. The call, that clear call that may not be denied. And পরের লাইনগুলো দেখো, and all I ask is a windy day, repetition of same phrase, and all I ask. And all I ask is a windy day with the white clouds flying, and the flung spray, and the blown spume, and the seagulls crying. Look at the description. He wants a windy day. That means a day full of wind. বাতাস মুখরিত একটি দিন, which will help the poet to move further on the sea. He also desires white clouds, that refers clear sky, not stormy one. Okay. Normally, the birds are supposed to fly and clouds to float, but here the poet says that the clouds are flying. Maybe the clouds being dissipated by the wind seems like flying. এই সেকেন্ড স্টাঞ্জাটি আমাদের প্রতিটা সেন্সগুলোকে জাগিয়ে তুলছে। আমাদের যে পাঁচটা ফাইভ সেন্স আছে, সেন্সেস, সেগুলোকে দিস সেকেন্ড স্টাঞ্জা অ্যাপিলস টু অল দ্যাট ফাইভ সেন্সেস। কি বলছে? And the flung spray and the blown spume and the seagulls crying. What is the meaning of word flung? Flung means thrown. Spray means water droplets. Now the poet is describing the sea's scape. Spume means foam. কবি চোখের সামনে একটা যেন পিকচারাস ডেসক্রিপশন দিচ্ছেন, as if we are literally visualizing the scene. When এই যে কথাটা বলছে যে flung spray and the blown spume, যে যখন the waves hit around the ship, ঢেউ এসে যখন জাহাজের পাটাতন বা জাহাজের চারিপাশে আঘাত করতে থাকে, যদি সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে, সমুদ্রের ঢেউ তার মুখে এসে পড়ে। Just allows the reader to have the sense of touch. এখানে কি ওই টাচের সেন্সটা জাগিয়ে তুলছে। So this picturesque description allows the reader to feel like we are standing on the shore watching the white clouds. দেখার অনুভূতিটা জাগাচ্ছে। ওই যে হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাইং বলছে, এটা দেখার অনুভূতি জাগাচ্ছে। And
feeling the saltiness of flung spray and the blown spin. সমুদ্রের এই সল্টিনেসটাকে ফিল করতে পারা যাচ্ছে, সুতরাং এটা টাচের একটা সেন্সেশন বা একটা সেন্স অনুভূতি জাগাচ্ছে। অ্যান্ড লিসেনিং টু দ্য সি গার্লস ক্রাইং, এটা হেয়ারিংয়ের অনুভূতি জাগাচ্ছে। সেটা কি? অ্যান্ড দ্য সি গার্লস ক্রাইং, সি গার্লের সাউন্ডের কথা বলছে। সি গার্ল ইজ আ কাইন্ড অফ সি বার্ড। আই উইল শো ইউ দ্য পিকচার অফ সি গার্ল। এই বার্ডসগুলো সমুদ্রের তীরে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে বেড়ায়। হি ওয়ান্টস টু হিয়ার দ্য সাউন্ড অফ সিগাল দ্যাট হ্যাজ বিন ডিসক্রাইবড হিয়ার অ্যাজ ক্রাইং। ওই সিগালের সাউন্ডটাকে ক্রাইং বলা হয়েছে। তাদের সাউন্ডটা এমন যে মনে হচ্ছে যেন কাঁদছে, এরকম। এবার চলো থার্ড স্টাঞ্জায় চলে যাই। দ্য ভেরি লাইন ইজ রিপিটেড ইন দ্য থার্ড স্টাঞ্জা অ্যাজ ওয়েল টু মেক us understand how passionately he desires to take voice. একই লাইন উনি বারবার প্রতিটা স্টাঞ্জায় বলছেন, একই ক্লজ ইউজ করছে, জাস্ট ওনার ইন্টেন্সিটিটা বোঝানোর জন্য যে কতটা উনি সমুদ্র যাত্রায় যেতে চাইছে। vagrant gypsy life, কি বলছে? I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, to the girl's way and the whale's way, where the wind's like a whetted knife. দেখো, ভ্যাগ্রেন্ট জিপসি লাইফ মিনস দ্য লাইফ অফ ভ্যাগাবন্ড, যাদের নির্দিষ্ট স্থায়ী কোনো বাসস্থান থাকে না, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ায়, ভবঘুরে টাইপের লোক। কবি চিরকাল একই জায়গায় থাকতে পছন্দ করেন না। হি ওয়ান্টস দ্য লাইফ অফ আ ভ্যাগাবন্ড, ভবঘুরের জীবন ওনার পছন্দ। From here, if we like to focus on his personal life, I have earlier also mentioned that in 1891 he went for sea journey, and then he himself become a vagabond. সো কবি এখানে ফ্রিডমের কথা বলছেন, এই ভ্যাগ্রেন্ট জিপসি লাইফের মধ্যে দিয়ে উনি ফ্রিডমের কথা বলতে চাইছেন। হি ওয়ান্টস আ লাইফ হোয়ার দেয়ার উইল বি নো রেস্ট্রিকশনস, হি উইল অনলি হ্যাভ আ কমপ্লিট ফ্রিডম। And he also likes to go to the way of seagull. Seagull. আগেই সেকেন্ড স্টাঞ্জেতে কবি এই সিগালের কথা মেনশন করেছেন। সিগাল, দিস বার্ডস আর মুভিং এরান্ডস, চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় এরা, নির্দিষ্ট কোনো রুট থাকে না, যেদিকে ইচ্ছে সেদিকে যেতে পারে, যেখানে ইচ্ছে সেখানে ঘুরতে পারে। আর ওয়েলস বলেছে তিমি মাছ, তাদেরও নির্দিষ্ট কোনো বাসা, পুরো সমুদ্রটাই তাদের বাসস্থান, সে যেখানে ইচ্ছে সেখানে ঘুরতে পারে। সো কবি এই ধরনের জীবন চাইছেন, আ লাইফ ফুল অফ ফ্রিডম। দিস seagull and whales, these are not destined to a particular place, to live in a particular place or to move in a particular route. So এই ধরনের this life is liked by the poet. Look, the second line, where the wind's like a whetted knife. The wind is like a whetted knife. লাইক শানিত ছুরির এই বাতাসকে বলছেন যে ইটস লাইক ইটস সিমিলি বলা যাবে, উইন্ড ইজ লাইক আ ওয়েটেড নাইফ। হ্যাঁ, ইট ইজ সো চিল আউটসাইড, বাতাসটা অফেন আনবিয়ারেবল হয়ে যায় আমাদের কাছে। দ্য উইন্ড অফ দ্য সি ইজ পায়ার্সিং, সামটাইমস দ্য উইন্ড অফ দ্য সি ইজ পায়ার্সিং, সেই জন্য ওয়েটেড নাইফ বলেছেন। Actually, here he is remembering his own trip to Chile. He experienced a very chill wind over there, that piercing wind. But in spite of all that hazards, all that difficulties, he wants to experience it. Mega power line, and all I ask is a merry yearn from a laughing fellow rover, and quiet sleep and a sweet dream when the long trek's over. সো কবি এখানে কি বলছেন যে all I ask, again repetition of the same expression, on all I ask, all he needs,
কি মেরি ইয়ার্ন, ইয়ার্ন হচ্ছে টেল। সেলার্স আর ফেমাস টু টেল স্টোরিজ, দে ইউজ টু টেল স্টোরিজ টু অ্যাভয়েড আর টু কাট বোর্ডম। সো কবি ওই ফেলো রোভার মানে কো ট্রাভেলার, কো সেলার, তাদের কাছ থেকে গল্প শুনতে চাইছেন। তিনি চাইছেন গল্প শুনতে ফ্রম আ ফেলো রোভার। আর কি চাইছেন? অ্যান্ড আ কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড আ সুইট ড্রিম। কোয়াইট স্লিপ এবং ওয়েন দ্য লং ট্রিক্স ওভার। ট্রিক শব্দটি এখানে খুব ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট। দেখো, ট্রিক ইজ হিয়ার ইউজড অ্যাজ এ জার্নি, বাট এর একটা লিটারাল মিনিং আছে যে জাহাজের নাবিকদের ভাষায় ট্রিক শব্দটি হচ্ছে এরকম যে জাহাজের চাকাটা ধরে রাখার জন্য বসে থাকতে হয়। এটা পালা পালা করে এই দায়িত্বটা, জাহাজে যারা থাকে তারা এই দায়িত্বটা পালন করে। একজন তো আর 24 ঘন্টা সেই ধরে বসে থাকতে পারে না, তাই 4 ঘন্টা করে দেখে, তারপর আবার 8 ঘন্টা রেস্ট নেওয়ার পর আবার 4 ঘন্টা তার পালা আসে। তো কবির যখন এই 4 ঘন্টা পালা শেষ হয়ে যাবে, তখন হি ওয়ান্টস আ কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড আ সুইট ড্রিম। তো ইফ ইউ গো ডিপার, আমরা যদি ইনার মিনিংটা পেতে চাই, তাহলে দেখবো যে এটা হচ্ছে ট্রিক হেয়ার ইউজ টু মিন জার্নি, লাইফ জার্নি। লাইফের জীবনের যাত্রাপথকে কিন্তু এখানে ট্রিক দিয়ে উনি ডিসক্রাইব করছেন। সো অ্যাট দ্য এন্ড অফ this stanza he is describing when the journey is over he wants a sleep and a sweet dream. Whenever we visit some place, আমরা যদি কোনো জায়গায় ঘুরতে যাই, we too have also dream. Similarly the poet wants to have that dream. So we come to know that this poem is all about the poet's journey to the sea and his deep desire, in spite of hazards, to embark the journey again. So এখানে দেখো, there is also metaphorical meaning also. Sea journey is nothing but the journey of life. When he speaks about quiet sleep, quiet sleep এর কথা আমরা বললাম যে quiet sleep, sweet dream, it is nothing but the end of one's life. After life এর কথা বলছেন কবি হয়তো এখানে। If we want to move ahead of life, we have to undertake that journey until it comes to an end. Okay. Hopefully you have understood the poem. Okay, thank you.